يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم استغفر الله بالله يا 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 استغفر الله بالله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شر أخبار وكرامة وعد ومجد العسل رضي الله تبارك وتعالى محمد رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح له وحزن وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ذريته بأن الله يعلم ذلك الجنة ورحمة صالحهم الغالين وعملهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتح له من سيد وجهه وقدر محمد وعلى رسوله ومحمد وعلى أجمعين الله يغفر له ويرحمه إذا زاد الجنة يفرح بصلاته وماله وعلمه والمعاني في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين نحيي سيدنا وحبيبنا ومولانا صاحب الارض وقدس وغزر العباد والبلاد الحبيب الله الحداد وشره وقل وذلك عليهم اجمعين ان الله يغفر له ويرحمه ويحمل ذاته في الجنه وما بصراطه وماله وعلومه ونفعاته في الدين والاخره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحه الى وحي الاولياء والشهداء والصالحين والائمه الراشدين سمعنا الارواح ونجينا مشايخنا ومعلمنا وذوينا وفقهنا بما سمعنا روح واتنا تبلغ من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله يغفر لهم ويرحمهم اذا زاد بمدنا فرج صالحهم ومالهم وعلمهم ورفعاتهم في الدين والدنيا والاخره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا الذي مسجدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وليكن سلطانك سبحانك لا حديثا عليك انك ما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين
صل وسلم على سيدنا محمد حتى درس الأرض من عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك نستودعك ديننا وابن أنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء رضيتنا. اللهم اجعلنا ويملكنا بك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عن وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة والتقوى والاستقامة وإذ مجيبة الندم في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال متابد ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سلمنا لا تتك سترنا وعافنا واعف عنا وقنا حيث كنا. يا عالم سلمنا لا تتك سترنا وعافنا واعف عنا وقنا حيث كنا. يا عالم سلمنا لا تتك سترنا وعافنا واعف عنا وقنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا لطيف لما يسلط بنا في منازلنا كلطيف لما تسلط بنا المسلمين. يا لطيف لما يسلط بنا في منازلنا كلطيف لما تسلط بنا المسلمين. يا لطيف لما يسلط بنا في منازل إنك لطيف لما تسلط بنا والمسلمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي يدخل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسوس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي دخل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسوس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي دخل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسوس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binicmatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumil zahirat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه قوله وصحبه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال radhiyallahu anhu, menyambung daripada ta'lim kita yang telah lewat halaman 20 di bawah, dan sifat-sifat yang wajib pada hak segala rasul itu 3 perkara. Yang pertama siddiq, artinya benar. Yang kedua amanah, artinya kepercayaan. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka untuk menyampaikan akan dia kepada segala makhluk ila akhir. Alhamdulillah,
Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat mulia ini, bainal maghrib wal isya. Kita dapat duduk bersama mengkaji daripada ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barokah niat kita yang baik dan dengan barokah majelis kebaikan, majelisul khair, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan semoga kita senantiasa diberikan Allah taufik dan hidayahnya, dikabulkan hajat dunia dan akhirat, serta diberikan sehat wal afiat dan panjang umur fi taatillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ujar sidin, sifat-sifat yang wajib pada hak segala rasul atau diri para rasul itu yaitu 3 perkara. Yang pertama adalah para rasul itu bersifat siddiq. Bersifat siddiq itu artinya jujur, kada pernah berdusta. Nabi SAW tidak pernah berdusta, hatta untuk begayaan Nabi kada pernah berdusta. Dan Nabi SAW, para rasul itu bersifat siddiq, tidak pernah berdusta. Adapun yang terjadi kepada Nabi Ibrahim yang mengatakan bal fa'alahum kabiruhum hadza, ini bukan dusta, ini namanya tarwiyah. Namanya apa? Tarwiyah. Kata Nabi Ibrahim bal fa'ala kabiruhum hadza, nah, itu bukan dusta. Nah, itu namanya tarwiyah. Sebagaimana juga kepada Nabi SAW pernah suatu ketika beliau berjumpa dengan orang tua, dan Nabi berkata bahwasanya, kata Nabi, orang tua tidak masuk ke dalam surga. Ketika itu orang tua tersebut nangis dia. Kenapa jadi nangis? Karena dikatakan Nabi orang tua tidak masuk ke dalam surga. Dikiranya diri sidin yang kada masuk ke surga, sehingga sidin tadi menangis. Tapi maksud Nabi adalah di dalam surga itu tidak ada orang tua. Karena usia orang di dalam surga itu antara umur usia 30 tahun dan di atas. Tidak ada usia yang 70, 80, tidak ada. Muda semua dalam surga itu. Apakah ucapan Nabi yang mengatakan orang tua tidak masuk ke dalam surga, apakah itu dusta? Itu bukan dusta. Bukan dusta. Benar adanya. Artinya orang di dalam surga tidak ada orang tua. Jadi Nabi SAW itu siddiq, berkata jujur. Makanya Nabi SAW beliau digelar dengan Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dipercaya. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, beliau sudah gelarnya itu Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dipercaya. Ketika beliau menjualkan dagangan Siti Khadijah, beliau mendapatkan untung yang banyak dan untung yang besar. Kenapa? Karena beliau jujur. Maka kejujuran itu akan menimbulkan keberkahan. Menimbulkan keberkahan. Walaupun misalnya dengan berdusta, dengan berbohong kita mendapatkan untung yang banyak, tapi di balik itu tidak ada keberkahan pada usahanya. Usahanya tidak akan berkah. Duit banyak tapi nggak tahu kemana habisnya. Itu namanya tidak berkah. Tapi walaupun misalnya yang didapat sedikit lah, tapi dengan hasil usaha yang halal dan usaha yang jujur, maka insya Allah itu berkah jadinya. Kalau dikasih anak, anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dikasih kepada istri, istrinya menjadi istri yang salihah. Insya Allah seperti itu. Kalau misalnya hasil usaha kita adalah hasil usaha yang berkah. Beda dengan hasil yang tidak berkah. Hasilnya melimpah, miliaran rupiah hasilnya, tapi dikasih kepada anak, anaknya pencandu narkoba,
Anaknya suka menjawab dengan perkataan orang tuanya. Dikasih kepada istri, istrinya menjadi istri yang durhaka. Istri yang suka membantah daripada perkataan suaminya. Ini hasil daripada sesuatu yang tidak berkah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menganjurkan kepada kita supaya kita berlaku jujur lah, berlaku jujur kita. Lalu kemudian sifat daripada para rasul itu adalah amanah. Amanah itu artinya kepercayaan. Diberikan satu apa? Satu amanah, beliau pikul amanah itu. Beliau laksanakan amanah itu. Seperti kita juga, kalau kita misalnya diberikan satu amanah, berarti kita siap untuk melakukannya, siap untuk melaksanakannya. Kalau kita tidak siap untuk amanah, jangan diterima amanah itu. Ketika kita misalnya menerima satu amanah, kepercayaan daripada orang lain, harus totalitas kita. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh setengah-setengah. Harus totalitas. Ini adalah kepercayaan orang, harus kita jaga. Itu jadi para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya amanah. Kemudian sifat yang ketiga adalah tablik. Tablik itu menyampaikan segala barang yang diperintah, disuruh untuk menyampaikannya. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh para nabi, itu tidak ada. Apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran disampaikan, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, tidak ada. Gitu. Ada lagi satu sifat yang dijabarkan oleh para ulama, diantaranya adalah fatanah. Fatanah itu adalah para rasul itu cerdas. Cerdas mereka. Kalau tidak cerdas, kalau misalnya dihujah oleh orang-orang kafir, tidak bisa menjawab. Makanya para nabi, para rasul itu adalah orang yang cerdas, luar biasa. Maka sifatnya fatanah. Adapun sifat yang mustahil atas mereka itu, maka yaitu lawan sifat yang tiga itu, yaitu sifat kadzib, dusta. Mustahil para nabi, para rasul itu adalah berdusta. Kemudian khianat, mustahil para nabi, para rasul itu khianat atau curang. Dan yang ketiga adalah kitman, artinya menyembunyikan. Disembunyikan, ayat Al-Quran disembunyikan, tidak ada bagi para nabi. Ilmu disampaikan mereka. Sama halnya kita juga, nggak boleh kita punya ilmu, misalnya orang minta ajarkan kepada kita, nggak boleh kita sembunyikan ilmu itu. Dalam satu hadis bahwasanya siapa orang yang menyembunyikan akan ilmunya, maka orang tersebut nanti di hari kiamat akan dilijam oleh Allah dengan lijam yang terbuat daripada api neraka. Lijam itu seperti kuda itu kan ada, misalnya di sini dapat di hidung itu lijam namanya. Yang ada di hidung kuda itu lijam namanya. Jadi orang-orang yang menyembunyikan ilmunya, tidak mau mengajarkan ilmu, tatkala orang meminta akan ilmu tersebut lalu diangkat untuk mengajarkannya, maka orang tersebut nanti di hari kiamat akan dilijam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lijam yang terbuat daripada api neraka. Enggak boleh kita sembunyikan. Atau misalnya mau mengajarkan tapi harus ada upah, misalnya seperti itu. Ngajarkan fikih harus ada upah. Artinya upah itu artinya ada pembicaraan di awal, itu namanya upah. Ada akad misalnya, oh saya ngajarkan ini harus bayaran sekian-sekian lah, seperti itu. Gak ada seperti itu. Gak ada, artinya kalau orang seperti itu berarti menjual agama namanya, menjual agama. Jadi kalau memang misalnya para habaib, para ulama yang mana mereka itu belajar dengan salaf-salafnya, orang-orang soleh yang terdahulu, silsilah keilmuannya istilahnya sudah jelas, maka insya Allah para habaib tersebut tidak ada namanya pembicaraan di awal, tidak ada seperti itu. Kalau misalnya datangkan kiai atau ustadz atau habib dari kota ini misalnya harus sekian-sekian, nggak ada seperti itu. Gak ada seperti itu. Nah, kadang-kadang mereka marah.
tatkala kita menanyakan berapa bib, memberi pian bib, kalau misalnya pian kami undang, kadang-kadang beliau tambah tolak, bahkan beliau nggak mau datang seperti itu, nggak mau datang beliau. Kalau memang habaibnya ikut daripada ulama-ulama salaf mereka, silsilah keilmuannya, apalagi misalnya mutakharijin daripada Darul Mustafa atau Rubat Tarim misalnya seperti itu, mereka tidak mau membicarakan masalah itu. Kalau dikasih orang ya alhamdulillah, nah, seperti itu. Dan semestinya kita juga yang istilahnya yang mendatangkan beliau, ya adab kita lah, kita harus berbuat baik kepada mereka. Ketika mereka memberikan kehormatan kepada kita, kita balas kehormatan mereka. Asalkan tidak ada istilahnya pembicaraan di awal. Kalau saya ceramah berapa titik misalnya harus sekian satu titiknya, tidak ada seperti itu mereka. Nah, jadi seperti itu para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak ada kitmanul ilm, itu tidak ada, menyembunyikan daripada yang diwahyukan kepada para rasul, kepada para nabi, mereka tidak sembunyikan. Apa yang ada mereka sampaikan. Kalau memang itu diperintah untuk menyampaikannya, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya, adapun sifat yang harus bagi mereka itu, yaitu menerima sesuatu daripada a'radul basyariyah atau sifat kemanusiaan. Ini sifat yang jaiz bagi para nabi, para rasul. Mereka punya sifat seperti sifat manusia. Seperti apa misalnya? Manusia menikah, mereka menikah juga, sama. Itu sifat manusiawi namanya. Nah, kadang-kadang manusia ada sedihnya, mereka juga bisa bersedih. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditinggal oleh anaknya ketika masih kecil, meninggal dunia, yaitu Ibrahim. Ibrahim ini ibunya daripada Mariyatul Qibtiyah, meninggal anaknya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata, bersedih beliau. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, lalu kemudian kita meneteskan air mata, itu tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau terjadi niyahah, terjadi teriakan-teriakan, itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya sekedar kita bersedih, menangis, itu adalah manusiawi. Dan itu juga terjadi kepada para nabi. A'radul basyariyah namanya, sifat daripada kemanusiaan. Nah, yang tiada membawa kepada mengurangkan martabat mereka yang tinggi itu, seperti misalnya sakit dan barang sebagainya. Jadi para nabi itu sakit juga. Bahkan sakitnya mereka itu lebih hebat daripada sakitnya kita. Bahkan mereka bisa sampai 3 kali lipat sakitnya mereka. Kalau kita panas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tambah panas badan beliau. Itu. Maka disebutkan asyaddul bala al-anbiya. Orang yang bersangatan mendapatkan ujian itu adalah para nabi. Para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ujiannya luar biasa. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, beliau kena penyakit. Nah, sampai di kulit beliau ini berbagai macam penyakit. Ini adalah manusiawi, bisa sakit, manusiawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bisa sakit. Tapi Nabi kita itu jarang sakit, tapi bisa sakit. Nabi sakit itu ketika sakit beliau yang membawa kepada kematian. Itu aja yang terakhir. Selain daripada itu Nabi tidak pernah sakit. Sakit Nabi terakhir yaitu ketika beliau mau meninggal dunia. Ya, artinya sakit itu adalah sifat basyariyah yang bisa juga terjadi kepada para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf akil balik bahwa mengetahui dan mengiktikadkan, meyakinkan bahwasanya Allah membangkitkan Nabi yang ummi daripada Quraisy. Wajib kita i'tikadkan, dipernakkan daripada di negeri Mekah Al-Mukarramah dan dikuburkan di dalam negeri Al-Madinah Munawwarah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang anak Abdullah, yang anak Abdul Muthalib, yang anak Hashim, anak Abdul Manaf. Itu. Dan disuruhkan, artinya diutus menjadi rasul kepada sekalian orang Arab, orang Ajam, jin dan manusia. Wajib kita mengiktikadkan itu. Yang balik lagi mukallaf. Jadi anak-anak kita pun juga harus kita ajarkan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di mana, dikuburkan di mana, ayahnya siapa, ibunya siapa, pamannya siapa. Ini harus kita kenalkan dengan anak-anak kita. Bil khusus yang masih kecil lah, kita kenalkan sejak dini tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang ini kan momentum daripada Maulid Nabi. Maulid itu kan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ajarkan anak-anak kita. Jangan misalnya mereka hafal cuma pemain-pemain bola saja, pemain sinetron saja. Kita kenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama Nabi kita? Siapa nama ibunya? Siapa nama ayahnya? Di mana dia dilahirkan? Di mana dia dikubur? Kita kenalkan mereka. Nah, itu. Dan wajib juga kita etikatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus menjadi rasul kepada sekalian seluruh orang Arab dan orang Ajam. Orang Arab itu ya bangsa Arab, orang Ajam itu ya orang selain orang Arab. Misalnya seperti Faris, Roma, itu kan bukan orang Arab lah, bukan orang Arab. Bukan Arab itu, seperti itu. Maka membinasakan atau menggantikan syariatnya itu akan segala syariat-syariat Nabi yang dahulu. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ini untuk mengganti syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu kalau inya najis, baju nggak bisa dicuci. Baju nggak bisa dicuci, kalau bajunya najis sudah dipotong aja, dibuang. Itu syariat Nabi terdahulu. Lalu kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, dirubah syariatnya. Nah, kalau terkena najis bisa disucikan dengan air. Itu syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggantikan syariat-syariat Nabi terdahulu, yaitu beliau penghulu segala manusia. Nabi kita adalah Sayyidul Ins, pemimpinnya manusia, dan yang terlebih daripada segala anbiya yang dahulu. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini pemimpin para nabi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mulianya sangat luar biasa. Nah, itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lahirnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi keajaiban yang sangat luar biasa. Nah, di antaranya apa? Ketika Nabi lahir itu tali pusatnya sudah dipotong. Tali pusatnya sudah dipotong. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan bukan di tempat najis. Kalau kita kebanyakan kan lahir di mana? Di tempat najis. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lahir di tempat najis, kan lahir di tempat tapi lewat perut beliau, lewat perut ibunya. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan maktunan, sudah dikhitan, sudah disunat. Ini apa hikmahnya? Supaya orang lain tidak bisa melihat kemaluan Nabi. Itu di antara hikmahnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika dilahirkan luar biasa. Yang mana api sesembahan orang Majusi selama 1000 tahun tidak pernah padam. Ketika dilahirkannya Nabi, padam ketika itu. Kan sangat luar biasa itu. 1000 tahun tidak pernah padam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, padam ketika itu api itu. Nah, ini menandakan kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu adalah pemimpin, penghulu daripada segala anbiya yang terdahulu. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap akil balik itu membenarkan akan Nabi Muhammad
pada sekalian yang dikhabarkannya daripada Allah Ta'ala. Wajib kita percaya, nggak boleh kita ingkar sunnah. Ingkar kepada Nabi nggak boleh kita, ya nggak boleh. Karena kalau orang ingkar kepada Nabi, kufur jadinya, kafir jadinya. Nah, nggak boleh kita ingkar. Sekarang kan ada namanya ingkar sunnah. Orang yang ingkar kepada sunnah Rasulullah, yang mereka ambil cuma Al-Quran saja, tidak mengamalkan daripada sunnah Nabi. Maka kedua-duanya ini nggak bisa kita lepaskan, namanya sunnah dan Al-Quran. Mesti berimbang dia, mesti sejalan dia. Kalau misalnya saja kita wudu saja, kalau Al-Quran saja 4 aja rukun wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi rusikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 saja rukun wudu. Nah, 2-nya adalah sunnah Rasulullah. Dalam Al-Quran dijelaskan nggak bagaimana cara sholat kita? Nggak pernah dijelaskan. Yang ada apa? Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku akan sholat. Maka kita ittiba dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi wajib atas orang yang akil balik itu membenarkan akan Nabi Muhammad pada sekalian yang dikhabarkannya daripada Allah Ta'ala. Karena Nabi itu ketika dia berbicara tidak dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara bukan dengan hawa nafsunya, bukan dengan keinginan dirinya, tapi itu semata-mata adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Nah, perbuatan dunia atau akhirat. Dan bahwasanya tiada diterima iman seseorang melainkan membenarkan akan barang ini dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kabar yang kemudian daripada mati. Nah, wajib juga kita percaya. Wajib kita percaya. Seperti misalnya soal mungkar dan nangkir. Ada pertanyaan daripada orang yang menanya di alam kubur, yaitu mungkar dan nangkir. Wajib kita percaya. Kemudian malaikat yang hebat lagi menakutkan yang mendapatkan ia akan mayat. Maka bertanya keduanya itu daripada tauhid dan agama, dan disalah dengan katanya marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Wajib kita percaya. Nah, ketika malaikat bertanya siapa Tuhan, apa agamamu, siapa nabimu, dan ini menjawab bukan dengan dengan diri kita, tapi lisanul halnya yang menjawab, lidah keadaannya yang menjawab. Kalau dia memang misalnya Tuhannya adalah Allah, dia akan menjawab Allah. Gak bisa misalnya dia berkata dengan perkataan dirinya, bisa berbohong sebagaimana kita berada dalam dunia. Ketika ditanya siapa kamu, apa agamamu, kalau kita di dunia bisa menjawab, boleh Islam, boleh agama lain. Tapi kalau di akhirat tidak bisa. Akhirat itu yang menjawab lisanul halnya, lisan keadaan dia ketika dia hidup. Kalau dia memang agamanya bertuhankan Allah, maka dia menjawab Allah. Ketika dia beragama Islam, dia akan menjawab Islam agamanya. Ketika dia beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjawab adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua-dua malaikat itu yaitu permulaan fitnah, ujian kemudian daripada mati. Jadi setelah mati itu ada ujian. Yang pertama adalah didatangi oleh dua malaikat mungkar dan nangkir. Ketika pulang, orang yang pulang lah daripada kuburan itu udah nggak ada lagi yang tinggal di kuburan itu, maka datanglah dua malaikat bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur itu, sebagaimana pertanyaannya marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur bagi orang yang maksiat, dan kesenangan kubur bagi orang yang ahli ibadah.
Wajib percaya. Orang maksiat mendapatkan siksa kubur, orang yang ibadah mendapatkan kesenangan di alam kubur. Makanya kubur itu ada kalanya raudhah min riyadil jinan au hufrah min hufarin niran. Ada kalanya kubur itu sebagai kebun daripada kebun surga, luasnya seluas mata memandang, atau ada kalanya hufrah min hufarinan, satu jurang daripada jurang neraka. Sebagaimana mayat itu, sebagaimana seseorang diletakkan di bawahnya itu bara api, menggelepar dia seperti itu, panasnya luar biasa, sempitnya luar biasa. Nah, wajib kita percaya. Dan bahwasanya sekalian itu benar, artinya kesemuanya itu benar. Maka jika menyiksa Allah akan orang yang berbuat maksiat, maka yaitu dengan keadilannya. Adil Allah Ta'ala, orang yang maksiat disiksa dengan kemaksiatannya. Dan jika memberi kesenangan Allah akan hambanya yang berbuat taat, maka yaitu dengan anugerahnya, karena tiada wajib atasnya sesuatu daripada itu. Kada wajib lah, tapi semata-mata karena keadilan Allah, bukan kewajiban bagi Allah, tapi karena keadilan Allah, karena anugerah Allah. Ketika orang-orang baik diberikan kesenangan oleh Allah Ta'ala, itu karena keadilan Allah, bukan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kewajiban bagi Allah berarti Allah dipaksa artinya untuk memberikan itu. Enggak, Allah Ta'ala tidak wajib atas dia untuk memberikan itu. Jaiz saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan pahala bagi orang yang berbuat taat, itu semata-mata adalah keadilan daripada Allah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa mempercayai akan mizan, yakni neraca. Neraca itu timbangan di dalam akhirat yang ditimbang di dalamnya segala amal manusia. Wajib kita percaya bahwasanya di akhirat itu ada namanya mizan. Ulama menyebutkan mizan di akhirat itu seperti timbangan emas, ada piringannya. Ada piring sebelah kanan, ada piring sebelah kiri. Nah, ini ditimbang mana amal yang baik, mana amal yang buruk. Makanya kita muhasabah setiap hari. Muhasabah setiap hari. Hari ini lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya. Karena seseorang apabila lebih banyak keburukannya, maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Jadi kita harus muhasabah setiap harinya, dari pagi sampai petang, sampai malam. Ini kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Harus kita muhasabah diri. Jangan-jangan keburukan kita lebih banyak ketimbang daripada kebaikan kita. Wal iyadzubillah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kemudian kami umumkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, insyaallah besok malam Sabtu selepas sholat Isya, kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan di lapangan di sebelah kanan kita. Insyaallah ceramah agama disampaikan oleh Al-Habib Syaugi bin Haidar Al-Habsyi dari Jakarta, pimpinan majelis Madinatul Habib. Beliau adalah mutakhrijin atau murid daripada Al-Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita bisa meramaikan, ajak saudara-saudara kita, ajak anak famili kita untuk bisa berhadir pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ihdina lihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina min siwak wa la taj'alna dhurriyyatan wa ahlana mimman khalafa amra wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.